देश दुनिया च वसदे पंजाबियों नूं जी आया। मैं हरजिंदर सिंह रंधावा, तुसीं देख रहे हो पंजाब टैलीविजन, और मेरे नाल ने सीनियर जर्नलिस्ट हरजीत भास्कर जी और इंद्रप्रीत जी। मैं जी आया। बहुत बहुत शुक्रिया रंधावा जी। सारिਆਂ ਨੂੰ सत श्री अकाल। एक म्यान च दो तलवारां दी गल तुसीं अक्सर सुनी होगी, ते अज इहनूं परिभाषित करदे आ अफसरशाही ते मिनिस्ट्री दे नज़रिए तो। एक म्यान च दो तलवारां जेकर नहीं रह सकदियां तां महकमे च कौन रहूगा? रफड़ आ एक सीनियर IAS विच ते एक मंत्री दे विच, और रफड़ भी पूरी तरह जनतक होया। दूजा सवाल भी काफी अहम आ कि अज केजरीवाल साहब श्री अमृतसर साहब च होणगे और उत्थे उन्होंने स्कूल ऑफ एमीनेंस का उद्घाटन करना है, और उस तो बाद उन्होंने एक शक्ति प्रदर्शन भी करना है। उस शक्ति प्रदर्शन के उत्ते कुछ विवादित खबरां ने, उहदे ते जाने आ। और इस तो बाद तीजी खबर जिहड़ी वो भी काफी अहम आ, जिहदे विच सुनील जाखड़ ले सामने कुछ हर्डल्स खड़ियां ने। सुनील जाखड़ अपनी इस इनिंग नूं बतौर भाजपा प्रदेश प्रधान अगे वधाउण दे विच मुश्किलां दा सामना तां नहीं कर रहे। चौथी खबर, एक्साइज वालियां नूं सद्दिया गया सी दिल्ली दे विच, मामला CBI वाला, और ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਨਵਾਂਪਣ ਕੀ ਹੈ? 2 ਦਿਨ 11 ਤੇ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਕਾਫੀ ਥੱਲੇ ਦੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਾ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਨੱਕ 'ਚ ਦਮ ਕਰਤਾ, ਭਾਜਪਾ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦਾ ਵੀ। ਇਹ ਵੀ ਖਬਰ ਅਹਿਮ ਆ। ਕੱਲ ਪਟਵਾਰੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ, ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਲਈ ਜਾਣੀ ਬਣਦੀ। ਆਖਰੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੰਡੀਆ ਗੱਠਜੋੜ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੱਜ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਭ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। सब तो पहला इंद्रप्रीत जी, बड़ा रौचक हो जाता दृश्य, मैं टिकटक ही ला के सुन रहा सी। सुनदा भी क्यों नहीं, मेरे कल्चर की बात पै रही सी, संस्कृति की, साडे पंजाब के सभ्याचार का रूपांतरण हो रहा सी। मंच ते मुख मंत्री बैठे सी, कपिल शर्मा बैठे सी, चीफ सैकटरी बैठे हुए सी अनुराग वर्मा, ते बोल रहे सी राखी गुप्ता भंडारी, सीनियर IAS अफसर, मेरे ख्याल प्रिंसीपल सकत्तर होणगे महकमे दे। मैं देखिया भी इहो जिहे मंत्री होने चाहिए। क्या कमाल भाषा सी, क्या जबरदस्त गढ़स सी। हिंदी पंजाबी अंग्रेजी दे विच ऐ फलालस मुहावरा मैनू लग्या अपना आप फिक्का पैंदा लग्या भी जे मैं बोलना होवे ते मेथों भी तिन्ने भाषा इन्नी वधिया तरीके नाल ना बोलियां जाण। सो मेरे मन च ख्याल आया कि मंत्री होने चाहिए हो जे। अगले ही पल मैं की देखदा है कि वो दावा ठोक दिंदे ने कि 31 दिनां दे विच सब देख रहे हो जो होया। मेरे महकमे ने मुख मंत्री साहब दा सुपना पूरा कीता है। 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਸਭ ਅਸੀਂ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨਮਾਨ। ਮੈਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਬੀਬੀ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ, ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਸਿਆਸੀ ਸਪੀਚ ਤਾਂ ਉਹ ਕਰ ਗਏ, ਹੁਣ ਇਹ ਕੀ ਕਰਨਗੇ? ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮਹਿਕਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰਾਈ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਸਾਰੇ ਤੱਥ ਅੰਕੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਤੱਥ ਅੰਕੜੇ ਸਾਰੇ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਆਪਣੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦਾ मेरा कह के इंज लगता है जिवें सारे दा सारे सियासत उन्होंने अपने कोल रख ली। ते मैं सोचता सी भी हुण अनमोल गगन दी बारी है, भी स्टेज दे बंदे की कहणगे, ओहो हो पहले बीबी कह गए भी 30 दिनां च 31 दिनां च ही सब कुछ कीता, ते दूजी बीबी दी बारी आई, वो कहंदी बिल्कुल नहीं, साल हो गया सानू तैयारी करदिआं नूं। एक म्यान च दो तलवारां। पहला राखी गुप्ता भंडारी 3 महीने शायद रहे सीगे गवर्नर हाउस विच बतौर प्रिंसिपल सैकटरी, हुण थोड़ा ही अरसा इधर होया, ਹੁਣ ਮਹਿਕਮੇ ਚ ਦੋਵਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਬਹੁਤੀ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਹੋਈ ਨਹੀਂ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਚ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਬਣਦੀ ਸੀ, 1.5 ਲੱਖ ਟਰੈਵਲਰ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਐਮਟੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਚ ਉੱਥੇ ਬਣਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਏ, ਨਾ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਜੇ ਜਾਣ ਲਈ ਵੀ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਤੇ 200-250 ਰੁਪਈਆ ਲਾ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਗੱਲ ਤੋਰਿਓ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੰਤਰੀ ਤੇ IAS ਦੇ ਰਫੜ ਚ ਮਹਿਕਮਾ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਜਾਊਗਾ ਹੁਣ? ਰੰਧਾਵਾ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਹੁਤ ਹਾਈਪੋਥੈਟਿਕਲੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮਾ ਹੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਖੋਲੇ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਪਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੋਂ ਕਰਦਾ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਹੋਣਾ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਲੈਂਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ, ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਪੜ੍ਹਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਛਪਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜੀਤ ਅਖਬਾਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੇਖ ਛਪਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਹਦੇ 'ਚ। ਤਾਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਇਹ 'ਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਏ ਉਹ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲੋਚਦੇ ਹੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਉਹ ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਬੰਦੇ ਵੀ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਐਡੀ ਵੱਡੀ
ਫਿਲਮ ਇੰਡਸਟਰੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹੈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਬੰਬੇ। ਮਤਲਬ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬੰਬੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸ 'ਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਈ ਹੈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹੀ ਹੈ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਅਸੀਂ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਸਾਰਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੰਨੀਆਂ ਔਰ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੀਚ, ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਈਵਨ ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਵਰਗੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ, ਕਪਿਲ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿਖਾਈਆਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸੋਚ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਹਰ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਗੈਰਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਥਾਂ ਤੇ ਹੋਏਗੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ 31 ਦਿਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਕਰਤਾ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਮੈਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਦੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੱਤਾ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ, ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਅਸੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਮਤਲਬ ਮਾਰਚ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਸਤੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਿਸ ਮੈਚ ਹੈ ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਬਹੁਤੇ ਬੰਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਸੀਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤ ਜਣਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜੀ ਐਮਬੈਰਸਮੈਂਟ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਅੱਗੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਹਿਕਮਾ ਬਦਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕੁਝ ਸ਼ਾਇਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਤਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਹਿਣ ਵੀ ਯਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਸੰਭਾਲਣਾ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾ ਕਰੇ। ਨਹੀਂ ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ? ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਜਥੇਦਾਰ ਸੇਵਾ ਸਿੰਘ ਸੇਖਵਾ ਮਰਹੂਮ ਤੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਸੀਨੀਅਰ IAS ਅਫਸਰ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਰਬਾਰ 'ਚ ਮਾਮਲਾ ਚਲੇ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਮੌਕਿਆਂ ਤੇ ਯਾਦ ਹੋਊਗਾ ਜਦੋਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਸੈਕਟਰੀ ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਮੰਤਰੀ 'ਚ ਫਸ ਗਈ। ਇੱਥੇ ਇਹ ਗੱਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਦੋ ਬੀਬੀਆਂ ਦੇ ਸਵੈਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਸੀ ਭਾਸ਼ਣ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ, ਪਰ ਦੂਜੇ ਬੰਨੇ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਵਾਂ ਕਿ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਤਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਗਏ। ਪ੍ਰੈਜੈਂਟੇਸ਼ਨ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਅਪਰੂਵ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਪ੍ਰੋਟੋਕਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਇਕੱਠਿਆਂ ਦਾ ਮਹਿਕਮੇ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਔਖਾ ਹੈ। ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਕੋ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਓ, ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਮਹਿਕਮਾ ਦੇ ਦਿਓ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਲੈਣਗੇ। ਇੰਜ ਦੇ ਆਸਾਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਨੇ ਠੀਕ ਕਿਹਾ, ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਵਾਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਅਗਲਾ ਆਨਸਰ ਕਿੱਥੋਂ ਆਉਣਾ ਉਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਇਮੀਡੀਏਟ ਬੋਸ ਨੂੰ ਵੇਟੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਰਾਖੀ ਗੁਪਤਾ ਭੰਡਾਰੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯਾਨੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ 31 ਦਿਨ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਉਸ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ 31 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸੁਪਨਾ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਮੰਤਰੀ ਕਿੱਥੇ ਗਈ? ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸੀਗਾ। ਤੇ ਦੁੱਖ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸੈਕਟਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲ ਦਾ ਕੋਈ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਆਪਣੀ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੀ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆਈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਰੰਧਾਵਾ ਜੀ, 31 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ 1 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਵੈਂਚਰ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਕਿੱਦਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਔਰ ਕਿਹੜੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੀ ਸਾਈਟ ਹੈ ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ 1 ਸਾਲ ਦੀ ਕੜੀ ਮਿਹਨਤ ਇਸ ਸਬਮਿਟ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵੇਂ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਹੋਏ, ਪਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਟਿਕਾਣੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ ਔਰ 2-4 ਦਿਨ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਚੇਂਜ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਜਿੱਥੇ ਵੱਜਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਉੱਥੇ ਵੱਜੂਗੀ। ਉਹ ਵੱਜ ਤੇ ਕੱਲ ਹੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣਾ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ 31 ਦਿਨ ਨਹੀਂ 1.5 ਸਾਲ ਲੱਗਿਆ ਸਾਨੂੰ, ਇਹ ਗੱਲ ਹੁਣ ਸਚਿਵਾਲਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਏਗੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਤੇ ਚਲੋ ਦੇਖਣਾ, ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਣਗੇ ਕਿ ਬਈ ਕੀ ਗੱਲ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹ ਹਾਈਪੋਥੈਟੀਕਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੱਕੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਹਲਚਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਸਵਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਿਟ ਸੀ ਜੇ ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ 'ਚ ਕਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਕਿ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲੱਖ ਤੋਂ 2 ਲੱਖ ਸ਼ਰਧਾਲੂ ਐਵਰੇਜ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇ 10-20 ਹਜ਼ਾਰ ਵੀ ਇਸ ਸਮਿਟ ਦੇ ਮੌਕੇ ਤੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੁੰਦੇ, ਜੇ ਇੰਨਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੀ ਗਿਆ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਕੋਈ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੂਰਿਸਟ ਆ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਫੂਡ ਫੈਸਟੀਵਲ ਵਰਗੇ
ਇਵੈਂਟ ਆ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਬਹੁਤ ਭਰਵੇਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਹੁੰਗਾਰਾ ਭਰਦੇ ਆ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਹੁੰਗਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਖੈਰ ਆਪਾਂ ਦੂਜੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਹਿਬ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਕੂਲ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਗੇ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਛਿਆਟਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਥਾਨ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਰੈਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਲੀਟੀਕਲ, ਉੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ। ਔਰ ਬੰਦੇ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਦੋ ਵੱਡੀਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਨੇ ਛਾਇਆ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਆਖਿਰ ਉਹੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਹੁ ਰੀਤਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਰਵਾਇਤੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਇਹ ਵੀ ਬੰਦੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨ ਲਈ ਸਰਕਾਰੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਦੋਨਾਂ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੱਚਾਈ ਹੈ, ਕੀ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਹੈ ਕੀ ਹੈ? ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ 3 ਦਿਨ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਇੱਕ ਰੈਲੀ ਕਰਨਗੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਦੇ ਉਦਘਾਟਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਉਹ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਰੈਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਗੇ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਭੀੜ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਔਰ ਪਾਰਟੀ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਲਿਆਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਤੇ ਪੀਆਰਟੀਸੀ ਦੀ 742 ਦੇ ਕਰੀਬ ਬੱਸਾਂ ਤੇ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਖਬਾਰ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ, ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਾਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀਆਂ ਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਹਰ ਬੱਸ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ। ਕਹਿੰਦੇ ਬੱਸ ਭਰਨੀ ਹੈ ਔਰ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੀ ਟਾਈਮ ਤੇ ਮਿਲੇ, ਉਹ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਔਰ ਸਿੱਧੇ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚਣ, ਟਾਈਮ ਤੇ ਪਹੁੰਚਣ ਤੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਜਾਣ। ਇਹਦੀ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਟੀਚਰਾਂ ਦੀ ਲਾਤੀ। ਔਰ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ, ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਸਿੰਗਾਪੁਰ ਭੇਜੇ ਸੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਡਿਊਟੀ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਨੋਡਲ ਆਫੀਸਰ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰੋਗੇ ਔਰ ਸਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਦੇਖੋਗੇ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ, ਕਈ ਟੀਚਰਾਂ ਨਾਲ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿਉਂ ਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ 6 ਵਜੇ ਫਲਾਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਬੱਸ ਆਏਗੀ, ਬੱਸ ਭਰ ਕੇ ਔਰ ਸਾਰਾ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਬੰਦੋਬਸਤ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੌਥੀ ਪੰਜਵੀਂ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿਰਫ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦਾ ਕੰਮ ਲਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀ ਕਿ ਟੀਚਰਾਂ ਤੋਂ ਭਾਵੇਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਡਿਊਟੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਦਿਨ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੀਚਰ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਦੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਤਿਆਰੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਛੁੱਟੀ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਛੁੱਟੀਆਂ ਤੇ ਵੀ ਬੈਨ ਲੱਗ ਗਿਆ ਸੀ। ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਬੱਸਾਂ ਵਾਲੀ ਡਿਊਟੀ ਕਿੰਨੀ ਕੋਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਖੋਲ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਵਾਸਤੇ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਵਰਗਾ ਲਗਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗੁੱਡ ਗਵਰਨੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਹਜੇ ਐਮੂਨੇਸ਼ਨ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਆਏਗਾ, ਪਰ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡਕਟਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਹੋਈ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਹੁਣ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ, ਪਰ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਬੱਸ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹੇਗੀ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਅਗਲੀ ਖਬਰ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਖਬਰ ਇਹ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟਿੱਪਣੀ ਆਪਣੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਮਗਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਉਧਰ ਸੀਟ ਵੰਡ ਤੇ ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਬੈਠਕ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਧਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਇਹ ਵੀ ਤੈਅ ਹੋ ਜਾਊਗਾ 3 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ, ਦੋਨੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਵਾਲੀ ਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਵੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਖਬਰ ਤਾਂ ਲੈਣੀ ਸੀ, ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕੇ ਅਜੇ ਤੱਕ। ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾਣਾ, ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਸਟੈਪ ਪਿੱਛੇ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦਾ ਘਰਾਓ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਲਾਂ। ਦੋਨੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਲੱਬ ਕਰਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜਾ ਪਿਛਲੇ 2 ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੰਤ ਲੋਂਗੋਵਾਲ ਦੀ ਬਰਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਰੱਖੜ ਪੁੰਨਿਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਆਯੋਜਿਤ ਕੀਤੀ ਆ ਉੱਥੇ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਮਿਲਿਆ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸਕੋਪ ਜਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ 100 ਬੰਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ 1000-1500 ਬੰਦਾ ਹੀ ਆਏ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮੋ ਆ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕਿਰਕਰੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤਾਂ ਬੰਦੋਬਸਤ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 20-25 ਹਜ਼ਾਰ ਬੰਦਾ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਗਏ ਆ ਜੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਪਣਾਉਂਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਪਾਰਟੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਟੀਚਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲਗਾਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਦੁਰਉਪਯੋਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਲੱਗਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਹੁਣ ਸੇਮ ਟੂ ਸੇਮ ਤੁਸੀਂ ਸੇਮ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਇੱਕ ਕਦਮ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧ ਕੇ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਕੱਲੀਆਂ ਬੱਸਾਂ ਲਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਬੱਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ
ਉਹ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਂਗਣਵਾੜੀ ਵਰਕਰ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀਗਾ, ਪਰ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ। ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਕਿ ਟੀਚਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਭੇਜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਦਾ ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਤਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਣੇ ਆ ਖਾਣੇ ਦੇ ਟਿਫਨ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਉਹ ਫੂਡ ਐਂਡ ਸਪਲਾਈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਜੋ ਵੀ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਉਹਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲ ਆਫ ਐਮੀਨੈਂਸ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ, ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹੈ, ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਦਿੱਲੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਭੁਨਾਇਆ ਵੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਹਰ ਪਾਸੇ ਚਰਚਾ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਦੀ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਹੱਲਾ ਕਲੀਨਿਕਸ ਦੀ। ਸੇਮ ਹੀ ਇੱਥੇ ਫਸਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ, ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਮਯਾਬ ਤਾਂ ਫਿਰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜ਼ੋਰ ਇੱਥੇ ਲੱਗੇਗਾ ਹੀ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਵੀ ਹਥਕੰਡੇ ਯੂਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਹੁਮਸ ਭਰੀ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਸੀਂ ਕੱਲ 2 ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਮਿਟ ਕਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਏਸੀ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੈਠਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਪਿਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਖੁੱਲੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਣਜੀਤ ਐਵੀਨਿਊ 'ਚ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਹਾਲ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ। ਉਸ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਨਹੀਂ ਅਪਣਾਓਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ 742 ਬੱਸਾਂ ਦਾ ਅਰੇਂਜਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਬੱਸ 'ਚ ਜੇ 40-50 ਬੰਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਤਾਂ ਅੱਛਾ ਖਾਸਾ ਰਸ਼ ਤਾਂ ਹੋ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਟਿਕਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਇਹ ਹਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦਿਨ ਤੋਂ ਇਹ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੱਤਾਧਾਰੀ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੋਣ, ਦੋਨਾਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨੇ, ਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਇਹ ਹੱਲ ਕਰੋ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ 'ਚ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੱਲ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਣ, ਕੇਵਲ ਢਿੱਲੋਂ ਹੋਣ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਲੀਡਰਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ। ਪਲੱਸ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੋਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਧਰਨੇ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ ਸੀ ਉਹਦਾ, ਪਹਿਲਾ ਦਿਨ ਫਿਰ ਕੱਲ ਦੂਸਰਾ ਦਿਨ। ਸੋ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟਮੈਂਟਸ ਦਿੰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਗਭਗ 2 ਮਹੀਨੇ ਬੀਤਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਗਏ। ਜੁਲਾਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਹੜ੍ਹ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪਾਂ ਸਮਝ ਲਓ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕਿਰਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ 1.25 ਮਹੀਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ, ਹਜੇ ਤੱਕ ਮਤਲਬ ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੈਲਕੂਲੇਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ 400-450 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਹੀ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਜਦਕਿ ਜਿਹੜੇ ਫਾਰਮਰਸ ਨੇ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਆਵਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਜਿਹੜੀ ਸਥਿਤੀ ਹੈ ਉਹ ਇੰਨੀ ਸੰਕਟਮਈ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਪੂਰਾ ਹੋਊਗਾ। ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਜਿਹੜੀ 6 ਲੱਖ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਹੈ ਹੜ੍ਹਾਂ ਨਾਲ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਾਨੂੰ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸੋ ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ 50,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦੋ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਪਰ ਏਕੜ ਦਾ ਵੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪਾਏਗੀ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਚਿੰਨ੍ਹ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹਜੇ ਪੈਡੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹ ਸੋਇੰਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਸੀਗੀ, ਹਜੇ ਸਿਰਫ ਰੁਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਹਦੀ, ਹਜੇ ਤਾਂ ਫਸਲ ਨੇ ਤਿਆਰ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪੱਕਣਾ ਸੀ, ਫਿਰ ਅਗਰ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਸੋਇੰਗ ਵਾਲੀ ਤੇ 50,000 ਰੁਪਏ ਮੰਗੋਗੇ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ 40-50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਫਸਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਕਿ ਜੇ 6 ਲੱਖ ਦੀ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 50,000 ਰੁਪਏ ਨੂੰ 3,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਕੱਲਾ ਫਸਲਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਸਾਡੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਟੁੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਪੁਲ ਟੁੱਟੇ ਨੇ, ਪਸ਼ੂ ਮਰੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਪਸ਼ੂ ਧਨ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਵੀ ਲਗਾਈਏ ਤਾਂ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ 10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਦੀ ਭਰਪਾਈ ਕਰ ਸਕੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇਮਦਾਦ ਦੇਣੀ ਪਏਗੀ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ 'ਚ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਉਨੀ ਹੀ ਤਬਾਹੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਅਜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ
ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਉਹਦੀ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ ਹਿਮਾਚਲ ਦੀ। ਪੰਜਾਬ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪੌਟ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਕਦੇ। ਇੱਥੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਚਲਾਈ ਜਾਈਏ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਉਂਦੀ। ਸੋ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਹੈ ਹਿਮਾਚਲ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ, ਪਰ ਨੁਕਸਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਪੂਰਾ ਕਰ ਪਾਉਣਗੇ ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਜਤਾਤਾ। 2 ਦਿਨ ਬੈਠ ਕੇ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਕੀ ਵਿੱਚ ਵਾਲਾ ਰਸਤਾ ਨਿਕਲੇਗਾ ਇਹ ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਹਾਂ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ 15,000 ਜਾਂ 50,000 ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਾਂ 6800 ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ। ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਪਰਸੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਿਪਟਾਤਾ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਦੇਵੇ। ਸਰਕਾਰ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰਹੀ? ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗਰਦੌਰੀਆਂ ਕਰਤੀਆਂ। ਵੈਸੇ ਕੱਲ ਪਟਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜ ਪਏ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ 2 ਤਾਂ ਬਣੇ ਹੀ ਸੀ ਯੂਨਿਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹੁਣ 2 ਤਾਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਬਣੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਕੱਲ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲੱਗੇ ਕਾਫੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਰਕਾਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਾਦੂ ਚਲਾ ਲਿਆ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਤੇ। ਹੁਣ ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਿੱਸਾ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਰਿਹਾ ਦੂਜਿਆਂ ਤੇ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਕਰਾ ਲਓ। ਇਹ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਾਫੀ ਆ। ਉਹ ਆਏ ਤਾਂ ਸੀਗੇ ਪਹਿਲਿਆਂ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੋਰ ਫਸਾ ਕੇ ਮੁੜਨਗੇ ਯਾਰ। ਇਹਦੇ ਤੇ ਤਾਂ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀ ਕਰਨੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੀਬੀਆਈ ਵਾਲੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਇੱਕ ਮੁੱਢਲੀ ਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ 2 ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਬੀਆਈ ਕੋਲੇ ਹੋ ਕੇ ਆਏ ਆ। ਮਹਿਮਾਨ ਨਵਾਜੀ ਤਾਂ ਖਾਸੀ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਇਹ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੌਲੇ ਜਿਹੇ ਹੋ ਕੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਾਥਾ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੀ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਮਾਮਲਾ ਸੀ, ਕਿੱਥੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ। ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੈ। ਇਹ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਨਹੀਂ, ਕਿਤੇ ਨੀਤ ਨਾਲ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਆਰਮ ਟਵਿਸਟਿੰਗ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਈ, ਬਾਂਹ ਬੂਮ ਮਰੋੜਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਚੱਲਦੀਆਂ ਰਹੀਆਂ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਉਹ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਸ ਵਿੱਚ 2 ਫੜ ਹੋਈ ਯੂਨੀਅਨ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਕੰਸੋਲ ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਿ ਵੀ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਟਵਾਰੀ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਵਾਪਸ। ਜਿਹੜਾ ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੇਡ ਪਈ, ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪਟਵਾਰੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ 55 ਏਕੜ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ, ਉਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਟਵਾਰੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਸੀਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦਾ ਖਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਖਰਾਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਵੀ ਲਾਈਨ ਦੀ ਹਿਮਾਇਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੱਖ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੱਲ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੀ ਗਈ ਜਦ ਪਟਵਾਰੀ ਯੂਨੀਅਨ 2 ਫਾੜ ਹੋ ਗਈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਪੂਰਿਆ। ਚਲੋ ਇਹ ਗੱਲ ਤੇ ਹੋਣੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਸੀਗੀ, ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ 11 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ, 10 ਅਫਸਰਾਂ ਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਉੱਥੇ ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸੀਬੀਆਈ ਅਦਾਲਤ ਨਹੀਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਹਾਂ, ਸੀਬੀਆਈ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਗੱਲਾਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਏਗਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਡੀ ਦੀ ਉਹ ਸੈਕੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਲਾਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਦ ਦੈਨਿਕ ਜਾਗਰਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਖਬਰ ਪ੍ਰਮੁਖਤਾ ਨਾਲ ਛਪੀ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਬਾਹ ਮਰੋੜ ਕੇ ਬੰਦ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਲਿਖਿਤ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੌਖਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਔਰ ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਜਦ ਉਹ 2 ਡਿਸਟਿਲਰੀ ਦੇ ਮਾਲਿਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਰੈਂਡਰ ਕੀਤਾ, ਬਾਅਦ ਚੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਸਟਿਲਰੀਆਂ ਵੀ ਖੋਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਬਿਨਾਂ ਪੈਨਲਟੀ ਲਏ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਪੰਜਾਬ ਕਨੈਕਸ਼ਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸ਼ਰਾਬ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀਬੀਆਈ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਲਏ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਬੀਆਈ ਦੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਐਂਟਰੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੇ ਈਡੀ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸੈਕੰਡ ਸਪਲੀਮੈਂਟਰੀ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਹੁਣ ਕੀ ਕਹਿ ਕੇ ਆਏ ਨੇ ਔਰ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸਰ ਹੋਏਗਾ, ਇਹ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਪਰ ਹਾਂ, ਮਨੀਸ਼ ਸਿਸੋਦੀਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਲ ਨਾ ਮਿਲੇ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਬੂਤ ਔਰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸੇਮ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਉੱਥੇ ਪੁਆੜਾ ਪੈ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈ ਦਾ ਗਠਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਕਾਫੀ ਤਗੜੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਕਾਫੀ ਚਰਚਿਤ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਬੜਾ ਯੁੱਧ ਚੱਲਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਤੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਦਾ। ਔਰ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਵੱਡੇ ਕੈਂਪ 'ਚ ਹੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਜ਼ਰਾ ਸਮਝਾਇਓ ਕਿ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦਾ ਕੋਈ ਗਠਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਬਣਾਈ। ਮੋਟੇ ਤੌਰ ਤੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵਰਗੀ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਠਿਤ ਇਕਾਈ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਤਾਂ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੈਅ ਹੁੰਦੀ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕਿਹਨੇ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਜੋ ਫੈਸਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੜੀ ਕਾਹਲੀ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਅਜੇ ਤੱਕ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਸੰਭਵ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਅਜੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ। ਪਹਿਲੀ ਟੀਮ 'ਚੋਂ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ ਆ ਕਿ ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਬਾਹਰੋਂ ਲਿਆ ਕੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣਾਏ ਗਏ? ਆਰਐਸਐਸ ਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਓ ਜ਼ਰਾ, ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਕੀ ਮਾਮਲਾ ਹੈ? ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ, 2 ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਹੋਰਾਂ ਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਪ੍ਰਧਾਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾ ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪੂਰਾ
ਜਿਹੜੀਆਂ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਤਾਂ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਤੀਰ ਨਾਲ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਜੇ ਸਾਧੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿ ਯਾਰ ਸਾਡੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਉੱਥੇ ਲੜਨ ਲਈ ਉਪਯੁਕਤ ਨੇਤਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਲਾਸ਼ਿਆ। ਦੂਜਾ ਕਿ ਅਗਰ ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਬਣਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਸੰਸਦੀ ਹਲਕੇ 'ਚੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਚੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਤਾਂ ਕੌਣ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੰਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੈਰਲਲ ਕੀਤੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਵਰਕਰਸ ਨਾਲ ਜਾਂ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਉੱਥੇ ਦੇ ਜਾਣ ਪਛਾਣ ਵੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਬਿਲਕੁਲ ਨਵੇਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਜੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਨਿਚਲੇ ਲੈਵਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਕੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਹੈ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਫੋਰਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੂਜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਇੱਕ ਡਿਸਪਲਿਨਡ ਜੀ ਫੋਰਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਹਜੇ ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਇਕਾਈਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਵੀ ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ ਇੰਨੇ ਹੋਣਗੇ, ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ 3 ਹੀ ਹੋਣਗੇ, ਹੈਨਾ, ਉਪ ਪ੍ਰਧਾਨ 2, ਫਿਰ ਸੰਗਠਨ ਮੰਤਰੀ 1 ਪ੍ਰਧਾਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਥੱਲੇ ਤੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਹੁਣ ਦਿੱਕਤ ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ ਬੰਦੇ ਵੱਧ ਗਏ ਹੈ ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਉਨੀਆਂ ਹੀ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡਜਸਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਔਰ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਪੁਰਾਣੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲਿੱਤੇ ਜਾਣ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਾਰਡ ਹੋਲਡਰ ਟਾਈਪ ਬੰਦੇ ਨੇ, ਕਿ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਰਜੀਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਏ ਵੀ ਪੁਰਾਣੇ ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰ ਤਾਂ ਸਕੇ ਨਹੀਂ, ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਕੰਮ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨਵਿਆਂ ਤੇ ਕੀ ਦਾਉ ਖੇਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ 13 ਦੀਆਂ 13 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਦੇ ਸਕੀਏ, ਕੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤਾਲਮੇਲ ਜਾਂ ਬਣ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਇਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਹੁੰਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਣ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਕਿ ਜਿੱਥੇ 3 ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਬਣਾਣੇ ਉੱਥੇ 6 ਕਰ ਲਓ ਜਾਂ 7 ਕਰ ਲਓ, 8 ਕਰ ਲਓ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ, ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਓ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਰ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਦਿੱਕਤ ਇਹ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਜਕਾਰਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੜੀ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਉਸ 'ਚ ਉਹੀ ਬੰਦੇ ਫਿਰ ਫਿੱਟ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਇਹ ਮਸ਼ੱਕਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਬਾਹਰਲਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਤਾਲਮੇਲ ਹਜੇ ਬਣਾਉਣ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਦਿੱਕਤ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਲਾਸਟ, ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਕਸਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਕੁਝ ਖਬਰਾਂ ਚੱਲੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ 'ਚ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੜਾ ਸਫੋਕੇਟਡ ਜਿਹਾ ਫੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਲਚਰ ਵੱਖਰਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਮੰਡਲ ਜਾਂ ਸੰਯੋਜਕ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ, ਭਾਰੀ ਭਰਕਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਫੈਮੀਲੀਅਰ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਘਿਓ ਛਿੜਕਤਾ ਜਾਂ ਤੇਲ ਛਿੜਕਤਾ। ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰਬ ਮੰਤਰੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਨੂੰ ਫਿਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜੀ ਜਲਦੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੁਆਇਨਿੰਗ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਹੁਣ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ਹੈ ਕਿ ਟਕਸਾਲੀ ਬੀਜੇਪੀ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪੂਰਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਉਹਨਾਂ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਤਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ ਔਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਣੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਾਰ ਜੇਪੀ ਨੱਡਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕੇ ਆ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਮੈਂਡਮੈਂਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਉੱਤੋਂ ਆਰਡਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਲੈਂਸ ਬਣਾਓ, ਪੁਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਖੋ ਤੇ ਨਵਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਲਓ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਹੀ ਜਦ ਇਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਕਿ ਫਿਰ ਕਾਂਗਰਸੀ ਜਿਹੜੇ ਛੱਡ ਕੇ ਗਏ ਸੀ ਜਾਂ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਵਾਪਸ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਹੀਆਂ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਐਸਐਸ ਦੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਲੀਡਰ ਨੇ ਇੱਕ ਆਪਣੀ ਵੱਖਰੀ ਪਾਰਟੀ ਬਣਾਤੀ ਔਰ ਇਹ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜੋਤਿਰਾਜੇ ਸਿੰਧੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਕਾਂਗਰਸੀਕਰਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਹਿਤ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਰਟੀ ਲਾਂਚ ਕਰਦੀ। ਇਦਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਨਾ ਹੋਣ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਵੱਖਰੀ ਜੀ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਬਣ ਜਾਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਆਖਿਰ ਤੱਕ ਆ ਲਿਸਟ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਨਲਾਈਜ਼ ਕਰੋ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਕਰਕੇ ਲਿਆਓ, ਇਹ ਨਾ ਕੱਟ ਦਿਓ, ਇਹ ਨਾ ਪਾ ਦਿਓ। ਇਸ ਕਵਾਇਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਲਹਾਲ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ ਉਹਨਾਂ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਕਾਫੀ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ, ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਸ 'ਚ ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਤਾਲਮੇਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆ, ਕੋਈ 200 ਹੋ ਰਿਹਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੰਥਨ ਹੋਊਗਾ। ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਵੀ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੱਲ ਮੈਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਕਿਸ਼ੋਰ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ
ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਮਲੇ ਨਹੀਂ। ਜੇ 2-3-4 ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਨਾਮ ਹੀ ਗੱਲ ਬਣੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪੌੜਾ ਨਹੀਂ ਪਾ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੜਾਈ ਬੜੀ ਸਟੀਕ ਆ, 400 ਦੇ ਉੱਤੇ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਲਈ ਅੱਗੇ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੁੱਲੀਆਂ ਵੀ ਛੱਡੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ। ਖੈਰ ਅੱਜ ਇਹ ਮੰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀ ਨਿਕਲ ਰਿਹਾ, ਉਧਰ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇਸ਼ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਮੇਟੀ ਆ ਉਹ ਕੁਝ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ ਵੀ ਤਲਾਸ਼ ਲਈ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜੋ ਵਾਪਰਿਆ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕਰ ਦਿਓ। G20 ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਲਾਂਭੇ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਲਾਂਭਾ ਇਨ ਦਾ ਸੈਂਸ ਕਿ ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ G20 ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈ ਕਿ ਅਗਲੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ G20 ਦੀ ਸਕਸੈਸ ਨੂੰ ਭਾਜਪਾ ਸਿਆਸੀ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਉਠਾਏਗੀ। ਅੱਜ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕੋਆਰਡੀਨੇਸ਼ਨ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, 14 ਮੈਂਬਰੀ ਕਮੇਟੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਉਹ ਘਟਕ ਦਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਇਸ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਣਗੇ। ਐਨਸੀਪੀ ਦੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ। 4 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਹੋਏਗਾ ਔਰ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਵੀ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਈਆਂ ਕਿ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਸੀ ਉਸ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਉਸ ਬੇਸ ਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਜੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵੰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ 2019 ਦੀ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਵੱਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਸੀ ਔਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ 7 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 5 ਸੀਟਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੰਬਰ 2 ਤੇ ਸੀਗੀ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਸੀਟ ਜਿਹੜੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬਣ ਗਏ ਨੇ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੀ ਸੀਟ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤੀ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਨੀਤੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਲਾਲੂ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਮਮਤਾ ਬਨਰਜੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮੂਲਾ ਛੇਤੀ ਬਣਾਓ ਤਾਂ ਕਿ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸੀਟਾਂ ਦੀ ਵੰਡ ਫਾਈਨਲ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਪੇਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ, ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ ਜਾਂ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਲਾਣਾ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਪਰ ਸੀਟ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਭਾਰ ਬੰਦਾ ਚੱਕ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਵੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਫੈਸਲਾ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਫਾਰਮੂਲਾ ਜਾਂ ਨਿਕਲੇਗਾ, ਇਹ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਹੈ, ਪਰ ਬਹੁਤੀ ਅੱਜ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਵੱਧਦੀ ਹੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਜ਼ਰ ਆਏਗੀ। ਮੋਟਾ ਜਿਹਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅੱਗੇ ਗੱਲਾਂ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਹੁਣ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸ ਆਗੂਆਂ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਆਰਡਰ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਕਿ ਚੁੱਪੀ ਸਾਧ ਲਓ ਔਰ ਸਾਧ ਲਈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ 'ਚ ਬਾਜਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਰਾਜਾ ਵੜਿੰਗ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਅਲਾਈਅੰਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਦਾ ਉਹ ਮੈਸੇਜ ਅਡਾਪਟ ਕਰ ਲਿਆ, ਮੰਨ ਲਿਆ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਅਗਰ ਨੈਸ਼ਨਲ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਜਾਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋਈ ਜਦ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜਦਰੋਹ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਪੀਨਲ ਕੋਡ ਨੂੰ ਚੇਂਜ ਕਰਕੇ ਕੁਝ ਕਾਨੂੰਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ 124A ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਪ੍ਰਾਵਧਾਨ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਾਂ ਸਖਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ 5 ਮੈਂਬਰੀ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। DY ਚੰਦਰਚੂੜ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਬੈਂਚ ਨੂੰ ਹੈਡ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਬੈਂਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਰਾਜਦਰੋਹ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਿਸਯੂਜ਼ ਨਾ ਹੋਏ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਇਨਸ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ। ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਸਨਾਤਨ ਧਰਮ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਉੱਤੇ BJP ਨੇ ਕੱਲ ਘੇਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਘਮੰਡੀਆ ਕਹਿ ਕੇ ਔਰ ਰਵੀ ਸ਼ੰਕਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀ ਆਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਮਨ ਮਿਨੀਮਮ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ 28 ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਬਣਿਆ ਹੈ। ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇੰਡੀਆ ਅਲਾਈਅੰਸ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਜਵਾਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਘਮੰਡੀ ਫਰਜ਼ੀ ਜਿਹੜੇ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਹਿਸ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇਗੀ ਪਰ ਹੁਣ ਤੁਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੌਣ ਕਿਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਾਰਨਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਕੇ ਤੈਅ ਹੋਏਗਾ। ਔਰ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤੇ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਪੋਲ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਤੱਕ ਤੁਰੀ ਹੈ ਕਿ 18 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਜਦ 18 ਤੋਂ 22 ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏਗਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਵੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵੀ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨਵੀਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵਨ ਨੇਸ਼ਨ ਵਨ ਵੋਟਰ ਲਿਸਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਅਸੈਂਬਲੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਿਵਿਕ ਪੋਲਸ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਰਾਮਨਾਥ ਕੋਵਿੰਦ ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪੈਨਲ ਦੇ ਹੈਡ ਨੇ ਉਹ ਕੋਈ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕੱਲ VK ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿਆਨ, ਉਹ ਵੀ ਬੜਾ ਇੱਕ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ POK ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਸਾਡੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਨਾਲ ਰਲ ਸਕਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਕੂਪਾਈਡ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਉਹ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨੇ, ਸਿਰਫ ਰਸਤੇ ਖੋਲਣ ਦੀ ਦੇਰ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਇੱਕ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ।
ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋਏ ਤੇ ਕੋਈ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਸਟੇਜ ਸੈੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਤੋਂ। 18 ਤੋਂ 22 ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਰੌਣਕੀ ਹੰਗਾਮੇਦਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਏਗਾ। ਇੰਦਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਕੋਈ ਟਿੱਪਣੀ? ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੇ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟਿੱਪਣੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਕੁ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ 5 ਸਟੇਟਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਨੇ ਜਾਂ ਹੁਣ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਹਜੇ ਤਵੱਜੋ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਈ ਅੱਜ ਬੈਠਕ ਹੈ ਉਹ 212 ਸੀਟਾਂ ਬਣਦੀਆਂ। ਭਾਸਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਗਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹਦੇ 'ਚ 212 ਸੀਟਾਂ ਨੇ, ਜਿਸ ਚੋਂ ਮੈਕਸਿਮਮ ਅੱਜ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਕੋਲ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਜੇ ਅਗਰ ਸੇਂਧ ਲਗਾਣੀ ਹੈ ਐਨਡੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡੀਆ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ 212 ਸੀਟਾਂ ਤੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫੋਕਸ ਕਰਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਸ 'ਚ ਯੂਪੀ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਵੀ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਵੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਇਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਹੁਣ ਹੋ ਗਈਆਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਰਨਾਟਕ ਹੈ, ਕਰਨਾਟਕ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਉੱਥੇ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜਨਤਾ ਦਲ, ਐਸ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਹੁਣ ਜਿਹਨੇ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਈ ਸੀ ਉਹ ਹੁਣ ਬੀਜੇਪੀ ਨਾਲ ਪਿੰਗਾ ਵਧਾ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉੱਥੇ ਬੀਜੇਪੀ ਨੂੰ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਰਨਾਟਕ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੋਰਸ ਐਡ ਕਰਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਉੱਥੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੜਾ ਗਹਿ-ਗਹਿ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਚੁਣੌਤੀ ਵੀ ਓਡੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਸਟੇਕਸ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਰ ਉਹ ਲੈਣਗੇ ਕਿਵੇਂ। ਜੇ ਮਤਲਬ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਇਕੱਠੇ ਚੱਲਣਗੇ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਹੈ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸੀਟਾਂ ਸਿਰਫ 7 ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਦੋਨੋਂ ਤਗੜੇ ਉਹ ਕੰਟੈਂਡਰਸ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਕਾਮਰੇਡਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ ਬੈਨਰਜੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਬਹੁਤ ਨੇ। ਜੇ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਛੱਡੀ ਵੀ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਛੋੜ ਲਓ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੜ ਲਓ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਜੇ ਇਹ ਜਿਹੇ ਸਟੇਟਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਕੱਠਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਿਰ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਐਨਡੀਏ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਜੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਧੰਨਵਾਦ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ।